سرور کائنات آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر گلی گلی چراغاں، مساجد، عمارتوں، بازاروں، چراہوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور شرکت، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، شہر شہر قریہ قریہ جشن، چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس، بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ کی شرکت، درود و سلام کی صدائیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی امت مسلمہ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ ہمیں دنیا بھر میں امن، بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہے۔ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی۔ امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش مسائل کا حل نبی کریم کی تعلیمات میں پنہاں ہے۔ ہمیں آج کے مشکل دور میں نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی عید میلاد النبی کے موقع پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تمام جہانوں کے لیے ایک عظیم اور مبارک ترین نعمت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور نے کہا کہ نبی کریم کی حیات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا۔ بلاول بھٹو کی بھی عید میلاد النبی پر مبارکباد۔ پاکستان کئی دفعہ ترقی کے ان مراحل پہ گیا، لیکن کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ایسی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ پھر سارا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ اور لیٹسٹ اس کی مثال میں دوں گا 2013 سے 2017 کا سفر، جب پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا، جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی، سیکنڈ چوائسز پلیس آن دا گلوب، یہ کہا جا رہا تھا کہ فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ ہماری حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 2013 سے 2017 کے سفر میں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا۔ ملک 3 سال میں وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی۔ چھپے ہوئے ہاتھ ایسے ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کانفرنس سے خطاب، کہا نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اخلاقی گراوٹ بھی ختم کرنا ہوگی۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے، اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے بھی اور اپنے جائز حق کے لیے ہر طرح کا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایسا یہ اس طرح کا بل پاس ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ پیش کر سکے۔ آئینی ترامیم بل جمہوریت پر حملہ ہے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح کے بل کو لانا دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی کیوں؟ جب تک ہم ہیں اس طرح کے بل کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور اتحادی خود کو پارلیمانی پارٹیاں کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ یمین گنڈا پور کی گفتگو، کہا کہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، اپنا آئینی حق استعمال کریں گے، حکومت کو پارلیمنٹ میں شکست دیں گے۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومت کی ناکامی نہیں۔ ترامیم کے مسودے پر پی ٹی آئی سے بھی غیر رسمی بات ہوئی۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترامیم سے بہتری آئے گی۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہا اپنی رائے رکھنے اور دوسروں کو قائل کرنے کا ہر ایک کے پاس اختیار ہے۔ جن ترامیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتی ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायज़ा, मौलाना को मनाने के आज़म का इजहार, फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर लिया गया। आलमी मालियाती इदारा 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां हासिल कर चुका है। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी, MD कैट पॉलिसी और पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के 15वें इजलास में अहम फैसले, काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी कैद की सज़ा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख रुपए तक होगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लॉट के मिल्कियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। मरियम नवाज की हाउसिंग लोन के लिए समाजी, मुआशी और आमदन के जरिए स्क्रूटनी का अमल आसान करने की हिदायत। कहा कि आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। गवर्नर पंजाब से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात, एहतसाब सहूलत सेल पर ब्रीफिंग। सरदार सलीम हैदर ने नैब में की गई इस्लाहात को सराहा। डिप्टी चेयरमैन नैब ने कहा, नैब अरकान असेंबली के खिलाफ गुमनाम और जाली नामों से दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेगा। किसी के साथ ज्यादती होगी, ना ही किसी की इज्जत नफ्स मजरूह की जाएगी। अरकान सूबाई असेंबली के खिलाफ मौसूल शिकायत पर इब्तदाई स्क्रूटनी की जाएगी। तहकीकात के बाद शिकायत बजरिया स्पीकर नैब को वापस इरसाल की जाएगी। गलत और बेबुनियाद दरख्वास्त पर दरख्वास्त दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेट्रोल की कीमत में पिछले 1 महीने में 18 रुपए तक की कमी हुई है और उसको जो है वो मेक श्योर कराने के लिए बाकायदा कल रात को नोटिफिकेशन किया गया है। 30 रुपए से लेकर 70 रुपए तक जो किराए हैं उनकी कीमतों में कमी की गई है। लोगों तक ये तमाम तर कमी के असरात जो हैं वो पहुंचाना चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रिलीफ। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30 से 70 रुपए तक कमी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज इस बात को यकीनी बनाती हैं कि किरायों में कमी हो। वज़ीर आला पंजाब किरायों में कमी की तमाम सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां जायद वसूल किराया मुसाफिरों को वापस दिलाया जाता है। कराची में सड़कों के मसाइल से शहरियों को तकलीफ है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का एतराफ़। कहा कि शहर कायद में बहुत से चैलेंजेस हैं। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। बारिशों के खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उन्हें हुकूमत ठीक कर रही है। शहर में बस सर्विस फाल है और रेड लाइन पर भी काम जारी है। सोशल मीडिया पर बदतहजीबी सिखाई जा रही है। सोशल मीडिया को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। नौजवान नस्ल को दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता करना हमारी जिम्मेदारी है। तालीम और तरबियत का फुकदान होगा तो मसाइल होंगे। हाफिज ताहिर अशरफी का कौमी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचॉक कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की दावत पर दौरा हो रहा है।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की भारत, गजा और म्यांमार में मुसलमानों से सफाकाना और हत्या कामे सलूक पर शदीद तनकीद। एक्स अकाउंट पर पैगाम में आयतुल्लाह खामनाई का दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों से भरपूर हमदर्दी का इजहार। कहा कि भारत, म्यांमार और गजा में मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई की हैसियत से सब देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्विस मुश्तबा शख्स 12 घंटे से गोल्फ कोर्स के गिर्द मौजूद था। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड सबूत है। ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी सदर की सऊदी वलीअहद को दौराए ईरान की दावत। ईरानी सदर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के दौरे की दावत दी। सऊदी अरब के साथ मुश्तरका और दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। इजराइल गजा में अमरीकी पुष्तपनाही पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का अज़्म।